કહેવાય છે કે અંગદાનથી મોટું કોઈ દાન ના હોઈ શકે અને એમાં વાત કરવી છે સ્ત્રીઓ વિશે. સ્ત્રીઓ કે જે જીવન આપતી નથી પરંતુ પોતાના જીવન સાથે અનેક લોકોને નવી આશા અને નવું જીવન આપી જાય છે. मैंने 2024 में आज से 2 साल पहले इन्हें किडनी डोनेट किया है. उसके बाद से हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. हम दोनों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है. मतलब मेरे लिए तो दूसरी माँ समान अभी वो हैं एक तरीके से, जिन्होंने मेरे को किडनी दान करके नया जीवन प्रदान किया है. આજે પોતાના પરિવારજનોને કિડની કે લીવર આપે છે, પણ સમાજની બહુ મોટી સેવા કરે છે. કારણ મેડિકલમાં બહુ મોટી લાંબી લાઈન છે કિડની લીવર લેવા માટે, અને લાઈન થોડી માત્રામાં આ બહેનોના કારણે ઓછી થાય છે. सेल्फी उसमें हमारे योगदान बहुत अच्छा रहा और वहाँ पर हमारे वाइफ ने गौरीला नाम है, उन्होंने मेरे को किडनी डोनेट की. કહેવાય છે કે અંગદાનથી મોટું કોઈ દાન ના હોઈ શકે અને એમાં વાત કરવી છે સ્ત્રીઓ વિશે. સ્ત્રીઓ કે જે જીવન આપતી નથી પરંતુ પોતાના જીવન સાથે અનેક લોકોને નવી આશા અને નવું જીવન આપી જાય છે. સમાજમાં એવી ઘણી મહિલાઓ છે જેઓએ પોતાના જીવનમાં પરિવારને ઓર્ગન ડોનેશન દ્વારા નવું જીવન આપ્યું છે. અને એ પણ લિવિંગ ઓર્ગન ડોનેશન. અવસાન થયા પછી લોકો ઓર્ગન ડોનેશન કરતા હોય છે, જે આપણે જોયું છે ઘણી બધી વાર. પણ જીવતે જીવ કોઈને ઓર્ગન ડોનેટ કરવા ખરેખર સન્માનની વાત કહી શકાય, આપણા પરિવાર માટે અને આપણા સમાજ માટે પણ. એવી જ મહિલાઓની સ્ટોરી તમને બતાવી છે. ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે પર નિમિત્તે શેલ્બી હોસ્પિટલ દ્વારા એવી જ મહાન મહિલાઓના યોગદાનના સન્માન માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. શિવ ગેવ લાઈફ બિયોન્ડ લાઈફ થીમ હેઠળ આ મહિલાઓની આ શક્તિ અને આ માનવતાભર્યા નિર્ણયને સન્માન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી રાજ્યમંત્રી રેવાબા જાડેજા અને કે લોકગાયિકા કિંજલ દવે પણ હાજર રહ્યા હતા. नमस्कार सर, मेरा नाम अहमद भाई कड़ीवार है और ये मेरा भाई है और भाभी है. भाई का लीवर थोड़ा सा ख़राब हो गया था और राजकोट सेल्बी हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर आते थे वो मानस विष्णु करके, उसी के पास हम गए थे. उसी ने बताया कि तुम यहाँ से अहमदाबाद आ जाओ, वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट होता है. थोड़ा सा लीवर ज़्यादा ख़राब हो गया था और भाभी ने उसका लीवर दिया, उसमें डाला है. वो डोनर है, ये भाई पेशेंट है. ठीक है. ये निर्णय लिया आपने, तो आपके परिवार के सभ्यों में मतलब कि क्या निर्णय था, कैसी मुश्किलें थी? मुश्किलें तो ज़्यादा थी, मगर तात्कालिक हमने निर्णय ले लिया कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो अच्छा रहेगा. पेट में सब पानी ज़्यादा भर गया था और पेट भी फूल गया था. उसी वजह से हमने तात्कालिक लीवर ट्रांसप्लांट करा दिया. मेरा नाम पायल ओबरॉय है. ये मेरे हस्बैंड है नितिन ओबरॉय. मैंने 2024 में आज से 2 साल पहले इन्हें किडनी डोनेट किया है. उसके बाद से हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. हम दोनों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है. मैं आगे भी लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि सबको किडनी डोनेशन के बारे में सोचना चाहिए. थैंक यू. यस, वाइफ ने किडनी देने के बाद काफ़ी मतलब बोलते हैं पहले वाली लाइफ, मतलब 3-4 महीने में काफ़ी परेशान हुआ. और 2019 से मतलब मेरा क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा रहता था, तो उससे 4-5 साल मेरे बहुत ख़राब हुए. तो जो भी मतलब किडनी दे सकता है, अगर पॉसिबल हो तो उसकी मतलब लाइफ सेव हर इंसान को करनी चाहिए. थैंक यू. जी, आप जब आपने ये डिसीज़न लिया कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है, तब आपके फैमिली में कैसा माहौल था? पहले तो सब लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि हमने कभी हमारे आसपास ये चीज़ देखी नहीं थी, तो किसी को आइडिया नहीं था. मेरा नाम गीतराज है. मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 1 साल पहले शेल्बी हॉस्पिटल में हुआ था. ट्रांसप्लांट होने जब वो हमको पता चला कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तब सबको यही था कि कैसे वो चीज़ होगी, कैसे डोनेशन मतलब किडनी कहाँ से करेंगे. तो फिर वो जब परिवार में डिस्कशन हुआ तो मेरी मामी जी ने स्वयं से आगे रह के वो डिसीजन दिया कि मैं अपने भांजे को किडनी डोनेट करूँगी. तो वो एक
मतलब मेरे लिए तो दूसरी माँ समान अभी वो हैं एक तरीके से, जिन्होंने मेरे को किडनी दान करके नया जीवन प्रदान किया है। सर मेरा नाम गौतम खिची है, मैं बाड़मेर राजस्थान से रहने वाला हूँ और मेरी किडनी 2023 में डैमेज हो गई थी। दोनों किडनी मेरे डैमेज होने के बाद में हमने जो जयपुर में गए थे, जयपुर में इलाज भी कराया, वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम जोधपुर आए, वापस जोधपुर में इलाज भी कराया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। वहाँ पर से हम सीधा अहमदाबाद आए और वहाँ पर हमारे वाइफ ने, गुरीला नाम है, उन्होंने मेरे को किडनी डोनेट की और आज हम दोनों सुसंपन्न हैं। जब ये डिसीजन लेने का आया तब आपके परिवार में कैसा था? मैं डिसीजन लेने के बाद मेरी वाइफ ने बोला मैं डोनेशन करने तैयार हूँ। मैंने मना किया था, मैं नहीं देना चाहता हूँ, मेरे डोनर आएगा कोई। इन्होंने जिद की नहीं मैं देना चाहती हूँ, इन्होंने अपनी डोनर की और मैंने उन्हें प्राप्त किया। શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજા આપની સાથે છે. મેમ, પહેલ વિશે અંગદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને શેલ્બી હોસ્પિટલના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે મહિલા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ એક અંગદાન કરનારી જે માતૃશક્તિ છે એમને બિરદાવવાનો, એમને સન્માનિત કરવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં લગભગ 30 કરતાં વધારે બહેનોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. અને આ અંગદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રણેતા આદરણીય શ્રી દાદાના નામથી જેઓ જાણીતા છે, દિલીપ દાદા, શેલ્બી હોસ્પિટલની પૂરી ટીમ અને સમગ્ર માતૃશક્તિને અને સમાજ જીવનમાં જેટલા પણ કાર્યકર્તાઓ છે કે જેઓ કંઈ ને કંઈ રીતે આ દેશને અને સમાજને કંઈક પાછું આપવાની ભાવનાથી કાર્યરત છે, એ તમામને હું વંદન કરું છું. સાથે આ મહિલા દિવસ જે છે એ ફક્ત એક દિવસની ઉજવણી નહીં, પરંતુ આખું વર્ષ માતૃશક્તિને ક્યાંક આપણે વધારે મજબૂત બનાવી શકીએ, શિક્ષિત કરી શકીએ, માનસિક રીતે, શારીરિક રીતે, આર્થિક રીતે અને રાજકીય રીતે એમને સબળા બનાવી શકીએ અને સમાજ જીવનમાં એ પૂરક બની અને પોતાનું યોગદાન આપતી રહે, એ પ્રકારના પ્રકલ્પને સાર્થક કરતો આજનો આ કાર્યક્રમ હતો. હું પુનઃ અંગદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને શેલ્બી હોસ્પિટલની પૂરી ટીમને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન પાઠવું છું. આ પ્રકારના કાર્યક્રમો સમાજ જીવનમાં કંઈ આપવાની ભાવના સાથે પ્રેરિત થતા હોય છે અને અંગદાન પ્રત્યેની જાગૃતતા કેવી રીતના કેળવી શકાય એનું સંપૂર્ણ નોલેજ પણ આ કાર્યક્રમમાં આપવામાં આવ્યું, ત્યારે પુનઃ હું એમને શુભકામનાઓ અર્પું છું. અંગદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રણેતા શ્રી દિલીપભાઈ દેશમુખ આપની સાથે છે, જેમને દાદા તરીકે લોકો ઓળખે છે. એમની સાથે વાત કરીશું. દાદા, આ જે પહેલ થઈ, જે સન્માન કરવામાં આવ્યો ઇન્ટરનેશનલ વુમન ડે પર ઓર્ગન ડોનેશનને લઈ મહિલાઓ, શું કહેશો આ પહેલ વિશે? આ પ્રકારનો આ પહેલો કાર્યક્રમ હતો, કારણ જે બહેનો પોતાના સ્વજનને કિડની કે લીવર આપે છે એમને પરિવારમાં પણ સન્માન મળે છે, પણ સામાજિક રીતે એમને સન્માન ક્યારે થયો હોય એવું ક્યારે બન્યું નથી. કેડેવર ડોનર્સનું સન્માન કરીએ છીએ, પણ આજે પોતાના પરિવારજનોને કિડની કે લીવર આપે છે પણ સમાજની બહુ મોટી સેવા કરે છે. કારણ મેડિકલમાં બહુ મોટી લાંબી લાઈન છે કિડની લીવર લેવા માટે, અને લાઈન થોડી માત્રામાં આ બહેનોના કારણે ઓછી થાય છે. કુલ મળીને જેટલા આવા લિવિંગ ડોનેશન થાય છે, લાઈવ ડોનર્સ, એમાં 70% મહિલાઓ છે. આ મહિલાઓનું ઋણ ચૂકવવા માટે, કારણ સમાજ પણ એમના ઋણી છે, અને ઋણ ચૂકવવા માટે આજે કાર્યક્રમ કર્યો. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકારના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી રીવાબા જાડેજા આવ્યા હતા અને ગુજરાતના એક બહુ જ પ્રતિભાવાન ગાયિકા કિંજલબેન દવે પણ આવ્યા હતા. એ બંનેના હસ્તે આ બધી જ પ્રતિભાઓનું સન્માન કરવાનો આજે અવસર હતો. સમાજમાં હજુ બી ક્યાંક અંગ ડોનેશન, મતલબ કે ડોનેશનને લઈને ક્યાંક ગેરસમજ છે, તો એ લોકો માટે શું સંદેશો આપવા માંગશો? બે સંદેશા ખાસ છે કે જો તમારા પરિવારમાંથી કોઈ આ રીતે કિડની લીવરથી પીડિત છે તો પરિવારમાંથી જ પહેલ કરો અને કિડની લીવર આપો. જેમને કિડની લીવર મળે છે એ પણ સ્વસ્થ જીવન જીવે છે, સાથે સાથે જે આપે છે એમને કોઈ પણ પ્રકારની દવા વગર એક સ્વસ્થ જીવન એ જીવી શકે છે. અને એક કિડની ઉપર આજે તો એક બેન આવ્યા હતા, એમણે આજથી 39 વર્ષ પહેલાં 87માં કિડની આપેલી છે અને સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. તો એવા પણ અનેક દાખલાઓ છે. તમે સંપૂર્ણ જીવન એક કિડની ઉપર સ્વસ્થ જીવન જીવી શકો છો. એક મોટો મેસેજ છે, કોઈ પણ ખચકાટ વગર તમારા પરિવારજનને તમે કિડની લીવર જરૂર આપજો.